សូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា Heavenly Father, thank you for your grace and mercy this morning to learning your word. បបិទ្ធព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយកូនសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ Please teach us, guide us, so we can glorify your name through our life. ព្រះអង្គអើយសូមបង្រៀនឲ្យពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងសរសើរដំណើរព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះ And also, we need to preach the gospel. All the people in Cambodia, please give us strength through the word of God. ព្រះអង្គអើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្សាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យពួកយើងមានកម្លាំងក្នុងការដែលធ្វើការងារថ្វាយព្រះអង្គ Lord, we pray that our brother, sister who have sick and difficulty in their life, please give them strength in their life. Also give them faith towards the word of God. ព្រះអង្គអើយកូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺសូមព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងហើយនឹងសូមឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យពួកគេបានរឹងមាំខ្លាំងឡើងផងដែរ And also we pray for in August 26, 27, we plan to go to Sisapon to preach the gospel. Please help us. There are 200 people gathering. Please unite us to preach the gospel boldly out there. ព្រះអង្គអើយដែលនៅថ្ងៃទី26 27នៅចុងខែនេះពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅស៊ីសាផុនដើម្បីនឹងផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងមានបងប្អូនចូលរួមប្រហែលជាង200នាក់ព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យពួកយើងធ្វើការងារនោះថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរ Only we rely on the Lord from the word of God and fellowship today. ព្រះអង្គអើយសូមគង់ជាមួយពួកយើងដើម្បីពួកយើងបាននឹងរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះ We pray in the name of our Lord Jesus Christ. គូសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Let's open the Bible, Luke chapter 5. សូមបើកព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាចំពុក5 verse 1 to 11. ចំពុក5ខ1ដល់ខ11 Let me read in English and then Brother Chit will read for you in Khmer. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Okay, let me read for you. So it was as a multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their net. Then he got into one of the boats, which with Simon's, and then asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitude from the boat. When he stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your net for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partner in the other boat to come and help them. And they came and built both boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they have taken. And so also the James and John, the son of Zebedee, who were partner with Simon, and Jesus said to Simon, "Do not be afraid from now on, you will catch men." So when they had brought their boat to land, they forsook all and followed him. Would you read Khmer? បាទខ្ញុំនឹងអានជាភាសាខ្មែរពុក5ខ1ដល់ខ11ការទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រកេនេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកកុញប្រជិតគ្នាមកឲ្យទ្រង់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលេងអួនហើយទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់សឺម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកវិញលោកឈប់អធិប្បាយហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅសឺម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះ
សឺម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទាល់ភ្លឺមានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលការទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគ្នាគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរតតែព្រៀបស្ទើរនឹងលិចការសឺម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង្គព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូបង្គំត្បិតទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹកស្ងើចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លោះហើយយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាកូនសេបេដេដែលជាពួកហ៊ុននិងសឺម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសឺម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចការទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមទ្រង់ទៅ Thank you. Today we're gonna learn about depend on the word of God. បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Simon Peter has known Jesus before, but until this meeting, he didn't know Jesus is Lord and Son of God. សឺម៉ូនពេត្រុសគាត់បានដឹងពីព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះទើបគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះ But after he followed the word of God to throw the net, he experienced a miracle, and then he believed in Jesus is really Son of God. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាការដែលទម្លាក់អួនទៅហើយនឹងចាប់ត្រីបានច្រើនដូច្នេះគាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដ Same thing, it will happen to our life, even though we have our experience and knowledge. If we follow the word of God, regardless what our experience, our knowledge, then we can experience the miracle of God. ដូចជាជីវិតយើងដែរនៅពេលដែលយើងបានឃើញហើយនឹងការជាក់ស្ដែងហើយនឹងដូចជាបទពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងនឹងបានដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដ We're gonna learn by word. Verse 1 first. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their net. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនពីមួយខទៅមួយខឥឡូវខ្ញុំនឹងអានខ1និងខ2ការទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រគេនេសារ៉េតនោះមានមនុស្សកកកុញប្រជៀតគ្នាមកឲ្យទ្រង់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយ If you see that Luke chapter 4 verse 38 to 40 said Jesus healing the mother-in-law of the Peter and Jesus healing the many sickness. បើយើងមើលនៅក្នុងជំពូកលូកាជំពូក4ខ38ដល់40យើងនឹងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានព្យាបាលជំងឺរបស់ម្ដាយសឺម៉ូន Because at that time there's no hospital, no medicine available. So when they get sick, they only depend on the miracle like this. ពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យនោះគឺអត់មានមន្ទីរពេទ្យអីផ្សេងៗទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកដែលមានជំងឺគេតែងតែពឹងទៅលើការអស្ចារ្យផ្សេងៗដើម្បីនឹងអាចជួយឲ្យគេជាពីជំងឺនោះ So news was spread. Oh, Jesus can heal anybody. So everybody bring all the sickness, and many multitude of people come to the Jesus Christ. ចឹងនៅពេលដែលគេបានឮថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលអាចនឹងជួយព្យាបាលជំងឺឲ្យជាអញ្ចឹងគេបានប្រមូលអ្នកដែលមានជំងឺជាច្រើនដើម្បីមកឲ្យទ្រង់ហើយនឹងឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលជំងឺឲ្យ And Jesus will keep pushing and pushing until the lake of Galilee. Genesis, he's kind of about to fall down because people keep coming towards the Jesus Christ. ហើយមានមនុស្សជាច្រើនគេចេះតែប្រជិតគ្នាមកឲ្យទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គចេះតែថយក្រោយរហូតដល់មាត់សមុទ្រកេនេសារ៉េតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបានចុះទូកដើម្បីនឹងបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលវិញ Verse 3 Then he got into the one of the boat which he was the Simon's and asked him to put out a little from the land and he sat down and taught the multitude from the boat នៅក្នុងខ3ទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់សឺម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកវិញ And Jesus was asking Simon, Simon, is it your boat?
can I get in? And he get in and he pulled the boat out of the land. So he was sitting on the boat and people was waiting on the land and he teaching the word of God. តើមកព្រះអង្គបានឃើញសឺម៉ូនហើយក៏សួរថាសឺម៉ូនតានេះគឺជាទូតរបស់អ្នកឬអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងអង្គុយហើយនឹងចេញទៅក្នុងទឹកដើម្បីនឹងខ្ញុំអាចនឹងបង្រៀនអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏អង្គុយនៅក្នុងទូកហើយនឹងបង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សដែលពួកគេនៅឯលើគោកវិញ So where was Jesus and Peter at? តើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅពេត្រុសថាយ៉ាងម៉េច In the boat, right? គឺនៅក្នុងទូក And most people listening to the land and Jesus and Peter inside the boat and teaching. គឺព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងទឹកហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សដែលនៅលើគោក We don't know how long teaching, maybe he teaching long time or short time. After he finished talking, verse 4, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out of the deep and let down your net for catch. ព្រះអង្គយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គនឹងបង្រៀនយូរឬក៏ឆាប់នោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គឈប់បង្រៀនព្រះអង្គបាននិយាយទៅសឺម៉ូនថាលុះឈប់អធិប្បាយហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅសឺម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះ Important thing is Jesus teaching first and ask to do something later. ការដែលសំខាន់គឺព្រះអង្គបានបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមុនហើយនឹងព្រះអង្គបានឲ្យយើងធ្វើអ្វីជាតាមក្រោយ To Peter, throw the net into the deep ocean to catch the fish. ចំពោះពេត្រុសគឺព្រះអង្គបានឲ្យគាត់បានទម្លាក់អួនទៅក្នុងទឹកដើម្បីនឹងចាប់ត្រី But this is what Peter said to Jesus, verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. ប៉ុន្តែព្រះអង្គសឺម៉ូនពេត្រុសបាននិយាយទៅព្រះអង្គវិញថាសឺម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនតលភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើល Peter say, we already tried to catch the fish all night, but we haven't got nothing. ពេត្រុសបាននិយាយថាយើងខ្ញុំបាននឹងខំប្រឹងប្រែងចាប់ត្រីពេញមួយយប់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានអ្វីទាំងអស់ Because Peter was a fisherman, right? ដោយសារតែពេត្រុសគឺជាអ្នកនេសាទត្រីមែនទេ So who know better about catching the fish, Jesus or Peter? តើនរណាគឺជាអ្នកដែលដឹងពីការចាប់ត្រីជាងតើព្រះយេស៊ូវឬក៏ពេត្រុស Pedro, because he fishing for whole life. គឺពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់នេសាទត្រីសម្រាប់រយៈពេលយូរមកហើយ He know when to throw the net, he know where to throw the net, he know how to fix the net, he know how to move the boat, everything Peter know. ពេត្រុសដឹងអំពីកន្លែងណាដែលគាត់អាចនឹងទម្លាក់អួនហើយនៅពេលណាដែលគាត់អាចនឹងទម្លាក់អួនហើយគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការជួសជុលអួនហើយក៏គាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការបើកបរទូកផងដែរ Maybe in his heart, it is not right because sunshine and then deep there, no fish. Fish usually sunshine high, too hot. They're hiding inside grass under the water, so we cannot catch the fish. He know already what kind of happen if you throw the net. That's why, it's not gonna be happen. He already knew in his heart. នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប្រហែលជាគាត់គិតថាអាពេលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃកំពុងតែក្តៅត្រីវាប្រហែលជាចូលទៅពួននៅកន្លែងផ្សេងៗអស់ហើយហេតុអីក៏ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យគាត់ទម្លាក់អួនគាត់នៅក្នុងចិត្តគាត់គឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលនេះគឺជាពេលមិនមែនតែពេលដែលអាចនឹងទម្លាក់អួនទៅហើយចាប់ត្រីបានច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្រមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ We are doing same thing in our life. We have our own experience, own knowledge, and then own idea. So sometimes when God says something, say, God, I don't think that kind of be work. I don't think this is how evangelizing my family. Or maybe this is not the time. We have so many own idea. រឿងនេះក៏អាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរពេលខ្លះយើងគិតថាពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលខ្ញុំគួរតែផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏ពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលខ្ញុំគួរតែប្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺយើងតែងតែគិតអំពីផ្លូវដែលគំនិតរបស់យើងជានិច្ចប៉ុន្តែនេះគឺជាការគិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ But important thing is how Peter overcome his own idea to obey the word of God. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពេត្រុស
បានលះបង់គំនិតរបស់គាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ Verse 5 again. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and catch nothing. Nevertheless, that means even though I haven't catch the fish, even though I know catching the fish is knowing better than you, but nevertheless, at your word, I let down the net. នៅក្នុងខ5និយាយថាសឺម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនតភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំមិនបានចាប់ត្រីមិនបានមួយយប់ពេញមួយយប់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់លោក I think faith is nevertheless. ខ្ញុំគិតថាក្តីជំនឿគឺគាត់គិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នឹងធ្វើតាមដែរ Even though our knowledge, our experience say no, it's not gonna work, but word of God there, so we follow the word of God nevertheless. ទោះបីជាគំនិតឬក៏ចំណេះដឹងរបស់យើងមិនអាចនឹងធ្វើការនោះបានក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរ Bookmark this one, Luke chapter 5, Hebrews chapter 11. សូមនឹងកត់ចំណាំកន្លែងនេះហើយយើងនឹងទៅហេព្រើរជំពូក11 Hebrews chapter 11, verse 1. ហេព្រើរជំពូក11ខ1 Hebrews chapter 11, verse 1 and 2. Can you read it? ហេព្រើរជំពូក11ខ1ខ2ខ្ញុំនឹងអានជូនរីឯស្ដេចជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាប់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានស្ដេចជំនឿនោះឯង The faith is the substance of a thing hoped for and evidence the thing not seen. The faith is something we didn't see and we're hoping for, but it will come true because there is a true God who will fulfill the faith, our faith through the life. ចឹងស្ដេចជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចជាសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញទោះបីជាយើងមិនអាចនឹងមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែយើងជឿថាព្រះគឺជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅឡើយ Peter was debating himself, oh, should I throw the net or not throw the net? But he followed the word of Jesus Christ because he listened someone inside a boat. He knew he is the Son of God. ពេត្រុសបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំគួរតែទម្លាក់អួនឬក៏មិនទម្លាក់ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគាត់បានទម្លាក់អួនទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយគាត់ជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះ But what happened after he threw the net? ប៉ុន្តែតាមនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីគាត់បានទម្លាក់អួន Let's go back to Luke chapter 5. សូមមើលទៅលើលូកាជំពូក5វិញ Luke chapter 5 verse 6 said, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. នៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ6ការទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយ They experienced a miracle. នេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលពួកគេបានទទួលពីការអស្ចារ្យ Think about it. For fishermen, what is his best hope and dream? Catching the fish, so many, so their net will be breaking down. That's his dream and his hope. សូមយើងបានគិតពីនេះវិញថាចំពោះអ្នកដែលចាប់ត្រីដូចជាអ្នកដែលនេសាទត្រីពួកគេគឺអរខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានចាប់ត្រីបានច្រើនយ៉ាងដូចនេះ But he experienced that because he followed the word, even though he experienced his knowledge against, oh no, it does not work, but he followed the word of God. ពួកគេមានបទពិសោធន៍ដូចនេះដោយសារតែពួកគេបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេទម្លាក់អួនទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគេអាចនឹងចាប់បានត្រីជាច្រើន But think about Peter's mind. ឥឡូវសូមគិតអំពីគំនិតរបស់ពេត្រុសវិញ After he said, okay, I will follow your word, nevertheless, let's go. And he said that, right? បន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ But he need to row the boat to bring the deep ocean, right? He rowed the boat 1, 2,
keep going, right? ប៉ុន្តែគាត់នៅតែចែវទូកទៅកន្លែងដែលទឹកជ្រៅដើម្បីនឹងទម្លាក់អួន Maybe in his head, I'm doing stupid thing. Maybe there's no catch fish. Should I turn him back? I cannot go. What should I do? He debating. He worry and he on doubt. ទោះបីជាពេលដែលគាត់កំពុងតែចែវទូកនឹងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតគាត់ប្រហែលគិតថាដឹងថាពេលនេះអាចនឹងចាប់ត្រីបានច្រើនឬក៏អត់ពីព្រោះថាពេលនេះគឺជាពេលដែលមិនស័ក្តិសមនឹងចាប់ត្រីនៅទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ And then after he arrived the deep water and he throw the net, maybe he worry about if I throw the net, I cannot catch it nighttime. Then I will be hungry at nighttime. So should I throw away for nighttime? He was debating before he threw the net. នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់កន្លែងទឹកជ្រៅហើយនៅពេលហ្នឹងដែលគាត់បានទម្លាក់អួនតិចទៅតែគាត់នៅតែគិតថាខ្ញុំបានទម្លាក់អួនពេញមួយយប់មួយហើយប៉ុន្តែអត់បានត្រីទេតែនៅពេលនេះគឺប្រហែលជាខ្ញុំនឹងត្រូវហេវជាមិនខានទេពីព្រោះថាគាត់មិនបានចាប់ត្រីពេញមួយយប់ទៅហើយតែគាត់នៅតែទម្លាក់អួនទៅ And he overcome and throw the net. តមកគាត់ក៏បានទម្លាក់អួនទៅក្នុងទឹក And then he need to pull the net. ហើយគាត់ក៏បានទាញអួនឡើងមកវិញ He said yes. And nevertheless, I will follow the word of God. But he need to do it. He need to pull the boat. He need to throw the net. He need to pull back the net to experience the catch the fish. ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់នឹងធ្វើដែរគាត់ត្រូវតែចែវទូកទៅទឹកជ្រៅហើយគាត់ត្រូវតែទម្លាក់អួនហើយគាត់ត្រូវតែទាញអួនឡើងមកវិញដើម្បីនឹងទទួលនៃបទពិសោធន៍នោះ That's why faith need endurance and patience. ដូច្នេះហើយស្ដេចជំនឿគឺត្រូវការភាពអំណត់អត់ធ្មត់ If he didn't do that, he wouldn't experience this miracle in his lifetime. បើសិនបើយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះទេគឺយើងនឹងមិនអាចនឹងមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតយើងឡើយ And he never experienced the miracle with the Jesus, and he will never experience all the saving the people in his life maybe. ហើយគាត់ក៏មិនអាចនឹងមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏គាត់មិនអាចនឹងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលធ្វើការបម្រើព្រះអង្គផងដែរ But let's look at the verse 7. សូមមើលក្នុងខ7 So they signaled to their partner in the other boat to come to help them, and they came and filled both the boat so that they began to sink. ខ7នោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគ្នាគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរស្ទាល់តែពីបស្ទើរនឹង